قيموا هنا بحول الله. خبر الجماعة باللي الليلة عندنا اجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اجتمعنا الليلة يا أحباب الله باش نشوفوا حالنا ونجمعوا راينا. ما يخفاش عليكم باللي الامتحان اللي رانا نعيشوه امتحان شديد، والبلاد من يوم ما دخلها الكفر ما عرفت هنا ولا راحة. راكم شفتوا واش داروا الكفار في قصورنا، واش خربوا من دوابيرنا. حالتنا كما تعرفوها جميع تتطلب الصبر. في الوقت اللي ما بقى من القبائل المجاهدة غير رجال قلال، غير ناس ضعفاء يحميوهم من شر النصارى اللي ما رحموا لا شيخ هريم لا طفل يتيم ولا عجوز هجالة. شفتوا بلادنا واش كان فيها من خير. المرعى ربيع والمرد غزلان، فيه خيام مقبة ونجاع محوجلة ومراحيل مذوهرة ومقبلة. يا حسرة، كانت بصورنا سدودها بالمياه تسيل، وجناناتها زاهرة بالغلات والأخضار، ومساجدها عامرة بذكر الله والصلاة على رسول الله. سبحان مبدل الأحوال، كل شيء تخرب وتهدم. اللهم يا رب الأرض والسماوات، هذه أمة محمد إليك تتوجه ولرضاك تطلب. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحرمة محمد انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ثبت أقدامنا وألهمنا الإيمان لنحيا سعداء أو نموت شهداء. آمين. يا جماعة الخير، الصبر مفتاح الفرج، واللي يشاور ما ندم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأمرهم شورى بينهم. هذو نساوين خوتنا الشهداء، أولادهم اليتامى وكبارهم العاجزين ما يقدروا على هول ولا حرب، وما كانش اللي يرفدهم ولا يحميهم غير انتم إذا ثبتوا على الحق. الوفاء للشهداء يوجب علينا نحموهم قبل نفوسنا.
أنا في رأيي يا جماعة فيما يخص النساء الدراري الشيوخة والمجاريح نبعتوهم للجنوب، والباقي متاع رجال الصحاح نتابعوا بهم الكفاح. هادو خوتنا ما نساوهم، ما نسلموا ما نفرطوا فيهم، ما نخلوهم للجوع والعرق. ما دام العدو متبع جرتنا بالجيوش اللي راح تزيد يوم بعد يوم، الواجب يحتم علينا نجمع اخوتنا هادو الكل نرحلوا معاهم للقبله. الشيخ طرافي على صواب. رايحين ننسحبوا للقبله باليتامى والمجاريح، وثم نجمع صفوفنا ونجدوا قوتنا، وفي طريقنا نتصرفوا على العدو كما قال الله في كتابه العزيز: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا تحتمت علينا المواجهة ذاك الوقت ما يكون علينا اللوم. والله مع الصابرين المتقين، وهو عالم بالقصد والنية. نعلمكم كذلك باللي بعض الإخوان يطلبوا الاتصال بالثقة الدور، قادر ربي يقوي به صفوفنا. نكلفوا سيب الخير يتوجه ليه في أقرب وقت. إذا تسمح لي يا سيد الشيخ وتسمح لي الجماعة، أنا نفضل نبقى هنا مع رجالي باش نحمي ظهوركم بعد الرحيل. الله يكون في عونك يا بالخير. رانا عالمين باللي قلبك متعلق بأهلك المحابيس في الخيثر وما طقتش على فراقهم. ربي يلهمنا ويلهمك الصبر. تعرف الثقة الدور ما يقدر يقنعه غير إنسان عاقل اللي لسانه رطب الحكمة من مثالك. الجماعة خيراتك، والحر ولد جماعته. ودوى بحول الله كي يتعاقب الليل، أتوكل على الله. نختم كلامنا بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وربي يبيتكم ويصبحكم في هناه. Vos armes sont prêts, lieutenant? Tout est prêt, mon colonel. Parfait, allez-y. Vous voyez, commandant, comment les nomades vivent la destruction de leur coupe bas? Ils sont déroutés. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Très bien, qu'est-ce qu'ils font? Dans 10 ans, ces gamins seront des rebelles. Ne pensez-vous pas, il y a un instant, mon colonel, qu'après la destruction de la Kouba, il n'y aurait plus de rebelles? Ils s'en souviendront. Croyez-moi. Ils s'en souviendront. Eh bien, qu'ils s'en souviennent. Et vous aussi, commandant. Ramassez-moi tous les ossements et mettez-les dans la caisse. Je vais les offrir au commandant du cercle de Géryville. Et quand ils voudront prier sur leur saint, ils n'auront qu'à se rendre à la caserne. Allez, pressons le pas. Quittons ce maudit lieu. Son père n'était qu'un pauvre homme, un derviche qui vivait d'aumône. L'enfance de Bouamama n'a été signalée par rien de particulier. Vers l'âge de 15 ans, il fut atteint par une maladie nerveuse. On fut souvent obligé de l'attacher pendant ses accès de folie.
Il est triste de penser que la France, qui a dépensé des millions, des dizaines de millions, pour une opération militaire qui n'aura que fort peu d'effet, hésite à dépenser ou à garantir 5 ou 6 millions qui seraient nécessaires pour la ligne de chemin de fer Mechria-Figuille. Et pourtant, le jour où la locomotive s'arrêtera là-bas, eh bien, la sécurité sera garantie et les caravanes, au lieu d'aller à Mogador, commercer avec les Anglais, s'arrêteront dans les gares où flottera le drapeau français. La guerre contre les tribus insaisissables du Sahara est à peu près impossible. Et de plus, ce n'est pas une bonne politique. Il est temps d'entretenir avec ces peuples plus riches qu'on ne croit des relations commerciales suivies. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous un grand officier, le colonel Négrier. Colonel à qui nos colons d'Algérie offrent cette épée en reconnaissance pour avoir détruit à jamais la Kouba des Ouled Sidi Cheikh, ce haut lieu de la rébellion. Nous n'avions jamais vu dans nos villes, sous les gourbilles et sous les tentes, tant de gens se livrer à l'égrenage du chapelet que durant les 2 ou 3 années précédant l'insurrection. Je ne veux pas dire par là que l'ardeur de leur foi put conduire ces sacripants jusqu'au martyre. Mais il y avait là toutefois un signe dont, je me permets de l'affirmer, on a eu tort de ne pas se préoccuper. On remarque souvent chez eux des retours réguliers aux croyances, des accès religieux dont la conséquence la plus immédiate est un surcroît de haine pour les chrétiens. J'ai pris sur moi, fort de mes fermes convictions sur ce sujet, d'extirper le mal à sa racine et de détruire à jamais ce haut lieu d'obscurantisme et d'ignorance. Monsieur Boifs, à présent que je vous ai tout expliqué, est-ce que la mission vous paraît claire? Oui, mon général. Vous avez des questions à poser? Non, mon général. Ah, si, mon général. En abordant Sicadour, puis-je me permettre de lui dire que la France reconnaît ses erreurs et qu'elle est disposée à les faire oublier? Quelles erreurs? Et pourquoi cette question? Par exemple, mon général, la mort suspecte de son père en 1861 à Alger. La demande française d'emprisonnement de Sislimane par le sultan de Fès. Ou encore le dynamitage de la Kouba de Sidi Cheikh. Vous pourriez dire certaines erreurs d'officiers français. Mais ces officiers ont agi au nom de la France. J'entends bien, mais pourquoi cette question? Mon général, on ne va pas négocier avec un chef rebelle comme Sicadour en lui disant que la France a raison et qu'elle est à l'abri de toute erreur. On ne va pas négocier avec un homme comme Sicadour sans lui offrir dès le départ humilité, sérénité et bonne volonté. Il faut d'abord le mettre à l'aise. Mais c'est très bien, Boifs. Je vois que vous pouvez faire du bon travail, mais tenez-vous-en, vous entendez? Tenez-vous-en aux 3 propositions que je vous ai énumérées. En négociation, mon général, il faut toujours prévoir une marge de compromis. Obtenir tout, c'est obtenir la soumission. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses et vous déciderez. J'entends bien, car vous n'êtes pas la France pour décider, vous êtes seulement l'émissaire de la France. C'est exactement comme cela que j'entends ma mission. D'ailleurs, si je réussis, il faudra prévoir à un moment ou un autre à mon remplacement par un plénipotentiaire qualifié. Si votre interlocuteur le désire, on verra bien. Seulement, il faut dégager une base solide de discussion. Bien, mon général. Et maintenant, voici vos papiers